ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ करना ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ सिर्फ स्टेज के उत्तों बयानबाजी करके यह कह दिता जाता सी अमरिंदर कैप्टन सिंह हाथ दे विच गुटका साहब लैके तलवंडी साहब वाल नूं मूँह करके ते अकाल पुरख के चरणों के विच सौं खाधी तो मैं तकरीबन 2 महीनों के विच जो संसार दे विच अपने पंजाब दे विच माड़े अनसर हैं उन्होंने 2 महीनों के विच खत्म कर दियांगा। पर वो भी इस गल दे विच झूठे साबित हुए। उस तो बाद आम आदमी पार्टी जिन्होंने बहुत वड्डे वड्डे लारे लाए, एडे एडे लारे ला दे के मेरियां मावां भैणां बैठियां इन्हों बहुत वड्डा लारा देता कि तुहाडी पेंशन वधा दी जाएगी, तुहाडे खाते में 1000 रुपया आवेगा। सानू इसे लालच ने असी सोचा हो सकता दूजियां सरकारों नूं इन्ना समा रहिंदे आए हो एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार भी वेख लगे भी ये आम आदमी आ, आम बंदे आ। पर वो भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ सिद्धांत जितों लागू होंदे ने श्री अकाल तख्त साहब जी की धरती ते समुचिया सिख संगतां नूं नौजवानों नूं नाल लैके अकाल पुरख के चरणों के विच जोदड़ी करके तुरे कि असी पंजाब दा भविख बचाउण वास्ते पातशाह जी चले साडे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखे। ते पातशाह ने रहमत की, भाई साहब जी की अरदास बेनती प्रवान की ते पिंडां दे पिंड नौजवान नाल जुड़ के अकाल पुरख की रहमत सदका भाई साहब जी ने जिहड़े कामां तो सरकार बिल्कुल हार गई सी उन्हां नूं काम करके विखा दिते। जदों वो काम होए मेरे वीर मेरियां भैणां समुची सिख संगत भाई साहब जी दे नाल जुड़ना शुरू हुई। जदों नाल जुड़ना शुरू हुई तो सरकारां तो वेख के बर्दाश्त नहीं होया। ये एक दिन होवेगा ये साडी कुर्सी नूं हथ पाउणगे भी जिहड़ियां काम असीं इन्हां भोली भाली दुनिया नूं भरमां दे विच पा के ते लुटदे घसुटदे आ ते ये साडा सारा कुछ बंद हो जाना। ते उन्हां ने की कीता भी झूठे परचे पा के ते डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद कर दिता। 10 साथी उन्हां दे उत्थे ने, बहुते साथी कपूरथला दी जेल दे विच आ, अमृतसर दी जेल दे विच भी बहुत साथी उन्हां दे बंद कीते होए। पर आपां नूं बहुत वड्डा लकी मौका मिलिया। अज तो 5 साल पहला अमर शहीद जिन्हां दी आपां फोटो वेख रहे हैं भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा, उन्हां दे धर्मस पत्नी बीबी परमजीत कौर जी खालड़ा सिख कौम के वास्ते उन्हां नूं अपनी सिख कौम ने खड़ा किया इलैक्शन दे विच MP दी इलैक्शन दे विच। पर उहदा सानूं खमियाजा भी भुगतना पिया। असीं उन्हां नूं जिता नहीं सके क्योंकि उन्हां बारे प्रचार बहुत घट आ ते बहुतिआं नूं मेरे वर्गिआं नूं ते ਉਹ नहीं सी पता भी भाई जसवंत सिंह खालड़ा कौन सन ते उन्हां दी की पंथ नूं देन सी। जिहड़ियां सरकारां ने 1984 दे विच सिख कतलेआम कीता जां जिन्ने भी पगबंद मुंडे सन नौजवान मुंडे सन उन्हां नूं बसां दे विचों ला के घरां दे विचों फड़ के झूठे पुलिस मुकाबले बना के उन्हां नूं खत्म कर दिता ते उन्हां नूं लवारस कह के
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ 25,000 ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀ ਕਹੀ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਤੂੰ 25,000 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 25,000 ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25,000 ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਅਗਲਾ 25,000 ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਗ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1988-99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤਕਰੀਬਨ 14 15 ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭੋਲਗਾ ਭਾਲਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਓ ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਰਾਈ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇਰੇ ਜਲਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅੰਤ ਆਵੇ,
ਮੋਤੀ ਧਰਤ ਖਲਾਰਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜੋ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਉਹ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਚਾੜਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ ਕਰ ਮੇਰ ਲਖਬੀਰ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤਪਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰਦਾ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਲਦੀ ਤੇਲ ਮੁੱਕੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਹੋ ਗੁੱਲ ਜਾਵੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਪਰ ਨਾ ਪਵੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀਓ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਂਡਾ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਪਾਰਸ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸਕੇ ਕਾਲ ਨਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸਕੇ ਕਾਲ ਨਾ ਰਾਜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਾਜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਕਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਚਰਖੜੀ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਰੂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਜਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਸੁੱਚੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਉਹ ਖੂਨੀ ਚਰਖੜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਜਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਸੁੱਚੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਖੁੱਲੀ ਚਰਖੜੀ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਰੂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਜਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਸੁੱਚੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਖੂਨੀ ਚਰਖੜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਜਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਸੁੱਚੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸੀਸੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਯਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸੀਸੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਯਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਏ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਖੋਪਰੇ ਉਤਾਰਿਆ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਹੱਠ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਉਹ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਹੱਠ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਸ ਖੱਟ ਲਿਆ ਜੋਧਿਆ ਜਹਾਨ ਚੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਝੁਕਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੂਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜੇ ਡੁੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਿੱਠਾ ਝੁੱਲਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜੇ ਡੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਿੱਠਾ ਝੁੱਲਦਾ ਮਧੂ ਸ਼ਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਧੂ ਸ਼ਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇ ਅਣਖਿਆਨ ਤੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਪਸਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਲਾਰਮ ਖੜਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਤੇ ਜਿਗਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਤੇ ਜਿਗਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕਵਰਚੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ, ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਜਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੀਰਪੁਰ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਲੋ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਪੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਦਮੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਜੀ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਡਿਬਰੂਗੇਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਲੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵਟਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੀਰਪੁਰ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤਰਾ ਮਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇਸੇ ਮਹਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਮਹਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਮਹਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਖੰਡੇ ਬਾਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਐਮਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਹਿਕ ਵਾਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ, ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਜਲ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੱਥ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਾਲਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਠਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਲਾਲਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਠੋਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਲਾਲਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਠੋਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੱਟ ਦਈਏ ਪਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਛਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੱਥ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਲਾਲਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਠਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਲਾਲਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਠੋਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੱਟ ਦਈਏ ਪਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਛਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਰੋ ਹੰਬਲਾ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਰੋ ਹੰਬਲਾ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਆਏ ਕਈ ਗਹਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਆਏ ਕਈ ਗਹਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਰਾ ਠੱਪ ਠੱਪ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੇ। ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਲੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਲੇ ਕੱਢਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੰਡ ਪਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਈਆਂ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੰਡ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਕਈਆਂ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੋਟਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਵੇ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਪਾਲ
ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਬੂਟਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਬੂਟਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਉਹ ਬੂਟਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਕਰੇ ਸੱਚੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਕਰੇ ਸੱਚੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛਡਾਈਏ ਜੰਗੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛਡਾਈਏ ਜੰਗੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੱਖੀ ਆਵੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਲੱਖ ਆਵੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੇ ਜਾਈ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਕਰੇ ਸੱਚੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਕਰੇ ਸੱਚੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛਡਾਈਏ ਜੰਗੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛਡਾਈਏ ਜੰਗੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੱਖੀ ਆਵੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਓਏ ਆਲੀ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੇ ਜਾਈ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ ਵੋਟਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ ਵੋਟਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ ਵੋਟਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਓ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਥੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ YouTube ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ MP ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ YouTube ਤੇ 94782 37220 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ID ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 94782 37220 YouTube ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਹਲਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਾਈਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਥੀ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਦ ਕਰੀਏ। ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਪੰਧ ਕਵੀਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੰਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਆਪ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਨਾ ਇੱਕ ਦੋਦੜੀ ਕਵੀਸ਼ੀ ਜਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਏ ਓਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਗ ਦੀਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਗ ਦੀਏ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚਿਆਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਪੱਗ ਦੀਏ। ਹੋ ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬੱਤੀ ਮੋਮ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ ਦੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਰਫ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਿਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਦਾਰ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਰਿਆ ਹਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਹੋ ਜੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਧਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਧਰਦੀਆਂ ਜਦ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਾਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਲਾਈਆਂ ਅਰਸ਼ ਉਡਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧਕ ਸਬਰ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਲੈ ਗੁੜਦੀ ਦੇਹਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੌਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਤੇਗਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਾਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਲਾਈਆਂ ਅਰਸ਼ ਉਡਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧਕ ਸਬਰ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਲੈ ਗੁੜਦੀ ਦੇਹਾ ਫੇਰ ਹੀ ਧਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੌਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦੀ ਏ ਤੇਗਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਜੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰਨਾ ਮੋਢੋ ਰਿਹਾ ਦਸਤੂਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤਰਾਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤਰ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਜਾਣਾ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਛੇਟ ਪੀ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਮਾਰੇ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੇ ਚੜੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਜੇ ਤੇ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ ਅਜੀਤ ਜੋ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀ ਚੜੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਜੇ ਹੋ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ ਅਜੀਤ ਜੋ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਲੈ ਤੇ ਵੱਜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਾ ਖਾਰ ਬਣ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲੜੇ ਕੱਲਾ ਹੋ ਤੇ ਗੱਜੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸੱਜਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਲਈ ਵੱਜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖਾ ਖਾਰ ਬਣ ਗਏ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲੜੇ ਕੱਲਾ ਗੱਜੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀ ਆਰਿਆਂ ਸ਼ੀਰ ਛੱਡੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਜ ਦਾ ਲਾਹਗਾਰਾ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸੀਸਾ ਤਲੀ ਤਰ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਜਾਣਾ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਛੇਟ ਪੀ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਮਾਰੇ ਓ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਓ ਬਿਜਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਅੰਦਰ ਅਣਖੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੰਡਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ
ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਓ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲਾ ਤੋਲ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਮੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚਾਨਣ, ਉੱਚਾ ਝੁੱਲਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਝੁੱਲਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰੋ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਿਓ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਾਈਕ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਅੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੇ ਗਾੜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਕੰਬ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਗੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਗ ਸੀ ਅਣਖ ਦੀ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧੜ ਫੁਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰ ਚੱਲਣ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਦੇ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕਾ ਖੂਪੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਡਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਿਘਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਰਮ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 200 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਹਿਬਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮੈਣੀ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਤੂ ਢਿੰਗੇ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੂ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਗਰ ਦੂਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਕਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੋਇਆ ਕੌਣ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਪਈ। ਔਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਲਮਮ ਜਿਤਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਕਿਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨੰਦਿਆਈ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ, ਉਹ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਔਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਦਮਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਾਂ ਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1 ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਚੋਣ ਸ਼ਾਨਾ ਮਾਈਕ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਿਸਰ ਜਿਨਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਤੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੋਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਟੇਲ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟੇਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟੋ। ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ।
ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ ਜਾਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਨਡਰਕਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਕਵਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੰਡਾਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਗੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜੇ ਸਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਘਰ, ਜਿਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਭਾਈ ਅਮਰੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਔਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੈਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਸਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਛੁਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਸਲਾਮੂ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ। ਉਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਣੇ ਸਨ।
ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਇਆ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਨ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜਮਾਤ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੰਗਜੇਬ ਬੈਠਾ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਈ ਵਰਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 4 ਚੁਫੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਨੂਨੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਸਜੇ ਸਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਲੋ ਤਾਕਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਘੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਕਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 1687 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ ਔਰ 22 ਰਾਜੇ ਨੇ 21 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕੋ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਅੱਜ ਵੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠਾਣ ਪਿਓ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾਂ ਸੁਨਿਆਏ ਪੰਧ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1649 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਤੇ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੀਜ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਓ ਖਿਆਲ ਜੀ ਨੀਜ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਓ ਖਿਆਲ ਜੀ ਓ ਬਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਮਸਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਅੱਜ ਕਰਤੀ ਅਖੀਰ ਜੀ ਪੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰ ਜੀ ਪੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਬਿਨਾ ਫੌਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ। 500 ਦੀ ਫੌਜ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਜੀਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਜੀ ਓ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਮੇਘ ਵਾਂਗ ਵਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਐਸਾ ਡੋਲਿਆ ਹੈ ਦੱਸ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਐਸਾ ਡੋਲਿਆ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਜਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਅੱਜ ਜਾਨ ਹੀ ਬਚਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਹਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਹਾਈਏ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਘਾਤਾ ਹੀ ਚਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਗਦਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਗਦਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੌਫ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੌਫ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂਏ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂਏ ਉਹਦੀ ਨਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਹਾਂ ਦਾਰੂਏ ਉਹਦੀ ਨਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਹਾਂ ਦਾਰੂਏ ਦਰਿਆ ਤਾਈ ਆਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਦਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੌਫ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੌਫ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਮੀਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਟੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੀ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ ਕਾਕਾ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਅਣਖ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ, ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਲਿਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਖੇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਰਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਫਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਪਾਲਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਮਰ ਜੀਵੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਕਾ 50 ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਉਹ ਸੀ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 14/15/1920 ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆ ਵੜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਕਿ 1978 ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰਾ ਇੱਕੋ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸੀ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਦੋ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਰਨਾਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ, ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਣਖ ਦਾ, ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਨਮਈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਬਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਬੂਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਹਨਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਬੂਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਬੂਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। 23 ਸਾਲ। ਇਹ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਬੂਹ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਬੂਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧਰਮ ਜੋਤ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਏ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਢਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਜਾਇਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠਾਂ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 15-15 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਢਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 35 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਬਾਕੀ 35 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ, ਸਾਡੀ ਬਹਿਣੀ, ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਉਹ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ।
ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਢਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਢਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਰਿਆ ਜੂਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਥਾ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਢਾਡੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਦੀ ਆੜ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਝੂਠਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਦ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਓ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਓ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਓ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਓ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗੋਜਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨਾਲੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਕ,
ਔਰ ਨੰਬਰ ਹੈ 12 ਖਾਨੇ ਦਾ, ਔਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਗੋਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰਾ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਣਖ ਦੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਵੈਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਖਰੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਰਮ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਪੀਲਨ ਮਾਣੇ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੈ ਪਾਉਣੀ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ। ਜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਪਾਪ ਦਾ ਜੇ ਸਾਥ ਛੱਡੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਕਿੱਲਾ ਢਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਐਦ ਕੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਆਟਾ ਕਣਕ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀਏ, ਚਾਰੋਂ ਫੜ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੇ,
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰ ਦਈਏ ਹੋ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ ਫਿਰ ਪਾਪ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਪੰਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜਥਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੋ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਬਸ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਚੱਲ ਬਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਜਕਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। बहुत ही सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी साध संगत, सत्कारयोग बजुर्गो, मेरियो माताओ, मेरियो भैनों ते नौजवान भराओ, सब तो पहला तुहानू सारियां नू फतेह बुलाउणा है। सारियां ने जवाब देना है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्नी संगत है उड्डी गूंजा नहीं पैंदियां, कोई भी किते भी फतेह बुलावे जरूर जवाब देना है। फतेह बुलाउण वाले वाल नहीं वेखना किने बुलाई है। सत श्री अकाल। फतेह बनाउण वाले वेखना, बनाउण वाले वाल वेखना किने बनाई है। देगा तेगा दे मालक पुत्रां दे दानी दी बख्शी हुई फतेह है। और ये फतेह सिमरन हुंदा संगत जी, बहाने नाल 2 बार वाहिगुरू कहा जाता ते 2 बार सुनिया जाता।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਆਪਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਸੌਖਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਸਭ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗਜਾਓ ਫਿਰ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ, ਆਏ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਝੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਦਕੇ ਜੋਧਿਓ, ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਦਕੇ 100 ਵਾਰ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਘੋਲ ਕਮਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਆ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਛ-ਫੁੱਟ ਜਵਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਿਸ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਦਰਦ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਏ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਜਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਸੰਗਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆ 2024 ਚ। ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ 2027 ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 40 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਕੋਈ ਜਨ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੇ? ਚਰਨ ਗਹੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜੂੰ,
ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਸਾਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਮਗਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਖੜ ਗਏ। ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨ ਲਿਓ। ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਐ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਓ, ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਓ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਲ ਚ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਿਨਾ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ 19-21 ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਪੋ ਹਵਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬਾਪੂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, 19 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 21 ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਹਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਤ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਤਾਕਤ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਜਾਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਜਾਗ ਪਈ ਆ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਾਈਕ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਟਨ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰਾਊ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ
ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕਿਹਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਜੁਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਵੇ। ਜੁਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਵੀਆਂ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਨੀਵੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਓਏ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 1947 ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। 1966 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੂਬੀ ਬਣਾਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ 1984 ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ। ਨਿਤ ਦਿਨ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਉੱਥੇ ਜੁਰਤ ਨਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੁਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਚੁਣ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਉਹ ਸਰਦਾਰੋ ਚੋਰਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਫਿਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰ 'ਚ ਪੈਰ ਨਾ ਧਰੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਲੀ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਓ, ਰੰਗ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਕਣੋ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2018 ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਜੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਲੰਬੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੋਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਖੜਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਰਹਿਮ ਖਾਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾਂ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ, ਖੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹਰੇਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸੰਗਤੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਮਾਪਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੇ ਨਾਰਾ ਗੂੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਮਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜੇ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੜੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਦੋਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਿਆ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਪਵਾਈ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓਗੇ? ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਡਟ ਜਾਓ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਆਸਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ, ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਸੱਦ ਲਿਓ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ, ਆ ਜਾਓ ਚਾਹ ਪਿਉਨੇ ਆ, ਬੈਠੋ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਓ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪਾਈਆਂ, ਕਾਲੀਓ ਕਾਂਗਰਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਏ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਖੜਾ ਏ, ਸਾਡਾ ਭਾਊ ਖੜਾ ਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਕੇਸਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਕੇਸਰੀ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ। ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ, 24 ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, 27 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸੇ ਦਿੱਲੀ ਆ। ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਚਾ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਵਰਸੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਕੱਟੀ ਆ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਕੱਟ ਕੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਹ ਟੁੱਚੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਊ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਦਿਓ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਥਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਸੋ
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰੈਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗੇਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੈੜਾ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਲਪੁਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੈੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਥਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। कोले आलम सुल्तान वालिए दो जहान आवाज ए शबद मुजस्समा ए आबे हयात समग्र कायनात दे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नू हाजर नाजर जान के गज वज के बलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का मैं बेनती करन तो पहला छोटी जी बेनती कर देवां, जेड़ा जिथे जिथे खड़े आ उथे उथे बह जे। पहली बेनती, भावें स्टेज ते मेरे एक दो प्रबंधक कोई गल नहीं, उथे बह जाओ। सानू डिसिपलिन दे विच रवांगे, डिसिपलिन सिखांगे ते फिर कुछ साडे पल्ले पैना। एकाग्रता बनाओ, 1 मिनट वास्ते जाप कर लो, एकाग्रता बन जाएगी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वो कहते ठंडे ठार बंदियां नूं दब लेंदे लोग इत्थे, जो दावा हर कोई करता है चानी उत्ते जान दा। ओए टावी टावी मां जम्मे योधा सूरबीर इत्थे, ओ जेड़ा सूरज दी अख विच अख पाउणी जानदा, जप के अकाल उना काल हुंदा कीता वस कर धर्म दी दुनिया च अत जाना हुंदा है। कुछ कु सिरां नूं हुंदा वरदान, धुरों आया उन्हां चुकना नहीं हुंदा, लथ जाना हुंदा है। परवानिया उन्हां चुकना नहीं हुंदा, लथ जाना हुंदा है। ते अज जिस संबंध दे विच इत्थे आपां बैठे आ, ये ओही लड़ाई आ जिहड़ी लड़ाई सरकारां ने शुरू की भी इन्हां दियां धौणा नीवियां हो जान। पर मैं फिर बेनती करा, ये ओ कौम, ये ओ पातशाह दी कौम जिहड़ी तवियां ते बैठी आ, जिहड़ी देगियां च उबाली गई आ, ये ओ मावां ओ भैणां जिन्हां ने बच्चों के टुकड़े करवा करवा झोलियां च पवाए। ये ओ कौम जिहड़ी गुरु तेग बहादुर पातशाह दा सीस हत्थां च लैके कहंदी है तेरा किया मीठा लगा। ते जिहड़ी कौम उदों नहीं डरी, ते अज ये NSA ला के सानू की डरा लैणगे, कि सानू ये साडी धौन नूं डेग लैणगे। मैं बुलारे बहुत ने, पर मैनू बड़ा माण होया आ जिहड़े लोग कहंदे ना हिंदू भाईचारा जां सिख भाईचारे दे विच दरारां पैदा करदे ने, माड़ियां जथेबंदियां बनाईयां ने, उन्हां च चंगे भी ने, माड़ियां दे विच चंगे रुल जांदे ने। ते अज उसे
ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਨਮੈਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 4-5 ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਇਰਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਉਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 12 ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਆ ਸਾਡਾ, 12 ਨੰਬਰ ਬਟਨ, ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 12 ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਦਬ ਦਬ ਕੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਏਦਾਂ ਵੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਏਦਾਂ ਵੱਜੇ ਸੀਗੇ। ਬਟਨ 12। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਲੋਆ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ ਭਰਾ ਖੜੇ ਮੇਰੇ, ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆ ਖੜਿਆ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ 1 ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਭਾਊ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 31 ਦੀਆਂ 51 ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮੋੜਨੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੋੜਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, 2-3 ਸੀਟਾਂ ਪੰਥਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਖੜਿਆ, ਜੀਰਾ ਖੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਰੂਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੂਗੀ, ਉਹ ਪਰ ਜੇ ਭਾਊ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਓਏ ਕੌਮ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਪੰਥ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਮ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਤਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਰੂਲ ਆ, ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕਾਗਰਤਾ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਭਾਊ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ? ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੜਿਆ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਮੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੀਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਇੱਥੇ ਬਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ
ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੀ ਪਈ ਐ। ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੂਥ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣ ਕੋਈ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਰੋੜੀ ਪਵੇ। ਬੂਥ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਬੂਥ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਤੇ 15 ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 2,51,000 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 2,51,000 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। पर भांग भूंग घोटने को मूरख ठोकने को सोटा सावधान है, फल फूल झाड़ने को तस्कर के डारने को सोटा सावधान है, बाग के चरावने को सर्प के डरावने को सोटा सावधान है। कैद कवि दया राम सोटे का सारा जहान जे साथ सोटा तिसका ही मान तान है। बूथां ते तगड़े होके बहना, सोटा हाथ रख के बहना, जेड़ा कब्जा करना वे बूथ ते फिर कलगीधर पातशाह दी चूं कर अज हमा हीलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुरदान बा शमशीर दस्त। जुल्म करना नहीं, जुल्म सहना नहीं। इन्नियां को बेनतियां करदा मैं खेमा दा जाचक हां। गुरु साहब किरपा करन वो दिन आवे जिस दिन सतगुरु पातशाह किरपा करन साडा भाऊ जदों बाहर आया, जिस दिन जित के खालसा जी मेरी भावना है मैं राजपुरे तो अमृतसर साहब तक पैदल यात्रा करनी है। पैदल उस दिन जिस दिन साडा भाऊ बाहर आ गया पैदल यात्रा राजपुर तो मेरी भावना है। गुरु साहब किरपा करन तगड़े हो जो। एक मिनट ये जोड़ा जेदे करके आप उठे हैं ना उन्होंने ना भुलियो जे, वो है शहीद सरदार संदीप सिंह उर्फ बाई दीप सिद्धू। जकारा छड़ दो। वो डोल गया खून जगा गया, कहता सी ना भी कला वरतूगी ऐदा वरतदी हुंदी है कला, आ वरतदियां ने कला। सो गुरु साहब किरपा करन ते वीर जसवंत सिंह बीबी वीर जसवंत सिंह जी खालड़ा साहब उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सारिया वीरां दा। और इस इलाके च होर किसी का नुकसान होवे ना होवे अज नुख लो, सब तो वध नुकसान जग्गे वीर ने झलना है, तुहानू सब नू पता है। क्योंकि कपूरथले ते सुल्तानपुर जिले च एक कला ही आ जिहड़ा टकरिया फिरदा सारियां नू। ते ए वीर दी भी अरदास करियो चढ़दी कला च रहीए। इन्नियां कोई बेनतियां करदा मैं खिमा दा जाचक एक बारी फिर हिंदू भरा दा विनोद चौधरी दा धन्नवाद बेनतियां करदा। खिमा दा जाचक ते मेरी मां बलविंदर कौर बापू तरसेम सिंह वास्ते अरदास करियो, जिड्डी मेहनत इन्हां ने कीती आ। मैं कहना लोकी पुत्तां दे फकर करदे ने, धन वीर अमृतपाल सिंह खालसा जी। वो कौम नू तेरे मां प्यो दे उपर मान है, कौम नू तेरे मां प्यो दे फकर है। धन्नवाद वीर कविशर साहब साडे मंजी सोही साहब भी साडे विच पहुंचे हुए ने, उन्हां दे भी आपां तराने सुनने ने जिहड़े कौम नू जगा रहे ने। इन्नियां कोई बेनतियां करदा खिमा दा जाचक सकत्तर साहब नू बेनती है स्टेज संभो जी गज वज के बुलो फतेह। वाहिगुरू जी का सो बहुत बहुत धन्यवाद परवाना जी का, जिन्हों ने बड़े जुझारू
ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੰਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਲੰਧਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਫਿਰ 1984 'ਚ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੀਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, TV ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਰੀਣੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਦੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ। ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਹੋਏ, 70 ਦੇ 70 ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋ ਚਿੰਗਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਮਾਝਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਵਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਆਧ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਬਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਵਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਫਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਫਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਫਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆ ਫਗਵਾੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਓ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਰੰਗਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਈਰਾਨ, ਅਰਬ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੀਨ, ਮਚੀਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦਾ
ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਈ ਸੀ। ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮੋਟੋ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਝ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਜੋ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ NSA ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨਾ ਖਾਤਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸਾਥੀ ਨੇ, 10 ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, 30 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਾਤਰ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 40 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਮ ਚਾਵੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ NSA ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਗੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਾਈਕ। 12 ਨੰਬਰ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ, 12 ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ। 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਏ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਊੜੇ ਤੇ ਜੂੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ ਤੇ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੌਤੀ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਏ, ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਸਟਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਹਿਸਾਬ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਦਲਾਵ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਏ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਏ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਏ। ਚੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਏ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਏ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਟਨ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਘੱਟ ਖੜੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਹੋਰ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 1 ਜੂਨ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਲ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਤੂ ਢਿੰਗਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਏ, ਜੋ ਨੀਲੇ ਦੇ ਪੌੜ ਚੁਸਮਿਆ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਾ ਸੁੱਕਣਾ ਏ, ਜੋ ਨੀਲੇ ਦੇ ਪੌੜ ਚੁਸਮਿਆ ਦੇਗਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੋ ਧਾਰੇ ਰੜਕਣ ਵੇਰੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਗੋਲ ਦਮੱਲੇ ਧਾੜੇ ਰੜਕਣ ਵੇਰੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਗੋਲ ਦਮੱਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮਰਾਏ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਰੇ ਰੜਕਣ ਵੇਰੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਗੋਲ ਦਮੱਲੇ ਧਾੜੇ ਰੜਕਣ ਵੇਰੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਗੋਲ ਦਮੱਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡੰਗੇ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡੰਗੇ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਬਾਜ ਤੇ ਤਾਜ ਤੀਰਿਆ ਚਾਰੇ ਰੜਕਣ ਵੇਰੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਗੋਲ ਦਮੱਲੇ ਧਾੜੇ ਰੜਕਣ ਵੇਰੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਗੋਲ ਦਮੱਲੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਊ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪਤਨੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਸ਼ਤੀਵਾਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸਰੋਪੁਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸਰੋਪੁਰ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਗਰੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਜਟਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮਿਹਰ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ 40-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਫਿਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਕਾ ਆਉਣਾ। ਸੋ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ 5, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਸਾਂਭਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰੈਣ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਮਾਈਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਵੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਭਰਵਾਂ ਗਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਕਾਰਾਦਾਰ ਨੇ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਖਰੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸਰੋਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰਿਆ ਅਕਾਲ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਧ ਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਚਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿਓ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਸੋਢੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ, ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕੌਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਈਕ ਆ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਮਾਈਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ 'ਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਡਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਵਹੀਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। 80,000 ਫੌਜ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 36 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜੇ ਮਿਹਣਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲਾਈਏ, ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਸੀ ਅਮਰਤਪਾਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਡੇਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਜਿਆ।
ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ, ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਆਟਾ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 50 ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਵਾਧੂ ਤਾਰ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸਪਤਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਸਤੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਬੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਸਤੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਕੇ ਜੀ ਖੋਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਗੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਤਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਗੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁੜ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ 61 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ 11-12 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ NSA ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਜੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ NSA ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਹ NSA ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਕਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਕਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗੇੜੇ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਖੀ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ ਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ